Their elegance and scent are captivating. They are the source of a precious commodity, rose oil. In Bulgaria's Rose Valley, early summer is all about the rose harvest. Boris Katsarsky and his wife Keti cultivate a field of roses all of their own. Което е страшно хубаво. Много хора са минали през нас. Много хора. Всякакви съдби. Keti also uses rose petals in her cooking. Всичко иска любов в този живот. И аз много обичам да експериментирам в кухнята. И с което ще впечатля много хора. Rose petals add fragrance to sweet dishes such as pancakes and jams. Typical savory dishes include shopski cheese in a clay pot, bell peppers stuffed with rice and minced meat, or the salty banitsa pie. A potent scent hovers in the air. For 3 weeks in May and June, Keti, Boris and their helpers are out in the fields at the break of dawn. Until mid-morning, they harvest the roses that have bloomed overnight. The essential oil content is highest in the early hours. Keti and Boris have taken time off work for the harvest. Което е страшно хубаво. Щастието за мен и за жената, ще сме с децата. Децата все още го, макар че са големи, помагат, както виждате, но не им е любимото нещо. Ако можат, биха не брали. Не биха брали. Но пък са от нашето семейство и идват. Това ни сплотява, наистина, помага. The 3 children grew up with the rose harvest. Veska Lucheva has been a harvest picker for many years. Keti's son Ivan has come with his girlfriend Ivalia Marinova. И преди не съм харесал и сега не харесвам да бера рози. Сега още по-малко харесвам. Сега още по-малко харесвам. Защото вече малко удъртях, нямам сили. Айде бе, капа тоя. Ама по принцип по време на беритба и сутринта на никой не му е забавно. И няма правото да му е забавно. Ако му е забавно, мама прави така, че да не му е забавно вече. Аз викам, ай, стига става, Веска, моля ви се, гледайте колко рози чакат. Ама така си беше, бе. Boris and Keti live not far from the rose field in Ovoshnik. The village is in the municipality of Kazanlak, the center of Bulgarian rose growing. For a late breakfast, Keti is making pancakes with rose petals. She mixes whole eggs with milk and water, then adds Bulgarian yogurt mixed with a spoonful of baking powder. За да шупни и да станат по-пухкави. Просто аз така си го знам от майка ми, че се казват палачинки. И са много тънички, вкусни и ни събират всяка сутрин на масата. Е изключително приятно. Цялото семейство. Мама да каже, хайде, палачинките са готови и всички деца тичат. Keti has sifted the flour to prevent the dough from getting lumpy. Then she prepares the rose petals. The yellow stamens are not eaten. Защото съдържат танини. Това са едни горчиви вещества, които много нагарчат. The petals of the damask rose are particularly suitable for cooking. They are reputed to have a detoxifying and antibacterial effect. О, моя любим сач, той е от баба ми наследство. Толкова е тежък, че ако те трясна с него по главата, може да стане голяма беля. А на този сач са направени много хиляди палачинки. The smattering of petals leaves a delicate rose aroma.
The finished pancakes are buttered and decorated to taste. Rose jam is perfect for pancakes. Kitty thoroughly kneads the petals into the sugar until the liquids are absorbed. She then adds the mixture to the sugar water that has been simmering for 30 minutes and boils it down even further. Много е трудно да оцелиш точния момент, в който сладкото е готово. Защото единия вариант е когато изстине или да бъде много течно, или наистина да бъде много твърдо и трябва да го режеш с нож. А то няма как. Time for the drop test. Ето сега капчицата остава на чинийката. Това означава, че нашето сладко е готово. The juice of a lemon lends acidity to the sweetness, and the jam takes on a more pink color. Stir vigorously and seal in airtight jars while still piping hot. Yep. Where's Fania? It's 9 o'clock. The first day of the harvest has finished early. С децата лесно се работи, с семейството. В смисъл, как да кажа, ние сме приятели, всичките. Така. И се обичаме. Насадчи. Time for breakfast. In recent years, Boris and Keti have cultivated only one rose field. Dependable harvest helpers are not easy to find. Veska is now a regular and a friend. Колко години вече стана? 7-8 години. Сигурно ми не мога да преценя, ама толкова. Нали, те бяха още малки, пораснаха студенти. И кетето се им, нали, им се кара и аз се карам. Не мога да изтрая, бе. Тя само тормози децата. Damask roses have been grown in the wide valley on the edge of the Balkan Mountains for over 300 years. Bulgaria accounts for more than half of global rose oil production. With its intense scent and the healing powers attributed to it, this variety was already cultivated in ancient times. Нещо, което винаги ме е гордяло, аз съм българин. Розата е наш символ и допълнителен доход, който не е за пренебрегване. Да, цената малко се повишава, но се повишават и разходите, но мисля, че на края на сезона ще сме на печалба. С тези пари помагам на децата. The rose distilleries process thousands of kilos of petals every day. Розите ги оставяме и тук вече ще станат на масло. И ние сме готови. Each distillation still takes 800 kilos of rose petals, which are mixed with water and heated. 4 tons are required to produce 1 kilo of rose oil, with a value of around 10,000 euros. The oil is the basis for high-quality perfumes, as well as medicinal and cosmetic products. Alongside his mother, Ivan is the second cook in the family. He's on lunch duty together with his girlfriend Ivalia. They're making shopski cheese, a simple casserole in a clay pot. Как се чувстваш?
много работещи хора го използват. Аз съм студент, също доста често си го правя. Поради липсата на време. Поради липсата на време, поради липсата на финанси. А и са продукти, които често се срещат в хладилника на всеки един българин. Ivan and Ivalia peel off the skin of the grilled sweet red pepper. Харесваше ми и това, че се забавляват. Не само, че работят, но и се забавляват. Докато берем рози, единия вика през някаква забавна история. Примерно разказва от единия край на полето, от другия се смее и вика от другия край на другата част на полето. Забавно е общо. Ти като дойде в нашето семейство си помисли, че всички сме луди. Аз първоначално се стреснах малко, да. Признавам се, стреснах се, понеже пък бих казала вкъщи е доста тихо. Аз като страничен наблюдател бих казала пък това, че много добре ги е научил и на труд, да не ги мързи. Винаги каквото искат, могат да го постигнат сами. Искам да постигна да съм милионер. The two layer butter, tomatoes, feta cheese, the sweet peppers, a raw egg, grated hard cheese, and a green pepper. After 15 minutes at 180 degrees, the dish is ready. Shopski cheese is served with a simple salad and homemade white bread. Има, да, с 3 люти чушки. Veska lives around the corner. For many years, she's looked after all manner of animals: dogs, chickens, geese, pigeons, rabbits, and goats. If you don't know what to do with your pet, take it to Veska. Добре се чувствам. Даже не ми се спира. Докато пия кафе, сега сутрин пия кафе, плета чорапи, трябва да ви изплета. Спортни, ще ги видите. Ами вече тъй съм се сраснала, съм с работата и където да ида, той да ида на кафе, го считам за загубено време. Veska makes yogurt and cheese from her goat's milk. Абе, козито мляко. Виж сега. Те ядат, нали, храсти ядат, трева ядат, татул ядат. Ей, той е бучиниш. Ами, по-друг е вкуса, по-ми харесва. Топло хубаво, директно от, нали, точно на такава температура. На телесна температура, така се прави сиренето. A wild meadow is Veska's vegetable garden. Пак ще паднеше с потурна бабичката. Ми така се научиха, бе. А тук, купват си хората, аз продавам, да речем, бизнес. Поръчват ми лапът, поръчват ми куприва, пакетчета, за едно ядене и така им набирай. И пак не ги скубя 3 лева, аз 2 лева, 1,50. А пък лапата даже той, нали, бързо събере и направо го подарявам. С купривата бонус давам. Veska and Kitty are making banitsa for tonight's dinner, a savory yeast pie, traditionally with a filling of sheep's cheese and spinach. Veska is trying out a version with goat's cheese and sorrel. Как го правиш? Ето бе, виж, гледай си. Ми да не оставят дръжки, ми лесно е какво. Ей, тук можем да го слагаме, нали? Да. Ще дрижа ногтите. Супер. И ми защото на дъска, сина, той вика само на дъска може да реже. Модерни сме ние, модерни. Да, бе. Sorrel has a sour and fresh flavor. Veska briefly braises the wild vegetables in hot sunflower oil. Вески, що го задушаваш? Да се дръпне водичката, защото виж колко вода има. Ето виж каква вода има. Тази вода ще се изпари, нали? Иначе няма да може да бухне тестото. Не, ще бухне, обаче става глетаво, как клисаво, как му вика. Да. For the dough, Veska mixes flour, eggs, milk, a pinch of salt, and previously hydrated yeast, and gives it a vigorous kneading. It should be smooth, soft, and firm. Твърдо ли стана? Я да го питна.
Хем викаш, не си правила, хем ма контролира. Кажи, пък аз, тя не свикнала всичко да контролира. Добре, бе. Не го тъй. Сами се месиш на работата, питам. Не искам много твърдо стане, че стана душа. Абе! Таква. Now for some arm training, making the dough even more elastic and letting it rise better later. Добре, бе, горе-долу. Сега няма точно на кантар да ги теги. Трябва да направи. Както дойде и по-хубаво стане. Добре. Готово. И, нали, сега докато си почиват те, нали, от мачкането, сега такова, правим си плънката. Правим си плънката. Veska mixes the crumbled goat's cheese with eggs. She rolls out the pieces of dough, pours over some sunflower oil, and then overlays 3 sheets on top of one another. The layered dough is then molded into shape. Голяма майсторица си висел. Ето и нещо, аз не мога да го правя. Виж, че стана меко, нали? Да. Викате, че сега ще го скъсам. Не. Ти, че можеш да го правиш хубаво. Лапата си и лапът. Аз обичам много-много. По цялото сега, нали? The ladies place the rolled dough sheets in a spiral in the oiled baking pan from the middle outwards. The banitsa is left to rise for a further 2 hours, then brushed with egg yolk and baked for a good 30 minutes at 180 degrees. It's the eve of a special day. Boris and Kitty first met 20 years ago. At the time, Kitty was already married. The 2 sons are from Kitty's first marriage. Mariana is their daughter. Kitty and Boris finally married exactly 1 year ago. Той е вода, аз съм огън. Да. Аз съм бавен, тя е бърза. Аз бушувам, паля, където мина всичко, става огън, той след мен гаси. Мило мое семейство, обичам ви. Тош, айде, тата. Вятър духа от Балкана, а зората, щом се зазори, търсим пъпките с очи. Айде, слънчете. Днес и сега се чувствам някак си щастлива. Може би защото ви имам вас и теб, Боре. И ти казах, че ще се радвам, че ще си почина от теб. Но не, липсваш ми, обичам те, мой Борисе. Wedding anniversary or not, work begins at 5, as it does on every day in the rose harvest season. Any flowers that are not picked by late morning will be worthless the next day. Дори аз съм сигурна, че това е изключително труден бизнес. Аз дори не съм сигурна дали искам децата да го вършат. По-добре е с мозък да работят. Но пък има и друга страна. Това е изключително, как да кажа, релаксиращ труд. Труд, в който ти само береш, късаш и не мислиш за нищо. Съзнанието ти е освободено. Чуваш само птички и в крайна сметка от труда си виждаш нещо красиво. О, пяли сме всичките. Нали виждаш галфотин?
тири-дири-дип. И почвам денят без обич. Не знам дали я знаеш. Today was a productive day. Може би около между 80 и 100. Добре. Защото това го смятам за ден. Оня ден беше алабала. Kitty is expecting guests for her first wedding anniversary. To prepare, she freshens herself up with rose water. This is easy to make using an espresso maker, with the fresh petals of damask roses and a little water. Всеки ден си слагам розова вода. С нея си почиствам лицето и лятото, когато е много горещо, също се пръскам с нея. Много е приятно. Освежава, тонизира кожата, прави я мека, защото съдържа вътре масла. На времето Афродита си е правила вана с розов цвят. Kitty and Ivan are in charge of the cooking. They're going to make stuffed peppers. First, they have to be hollowed out. След чушките, какво ще трябва да нарежем? Ще обелиш една главичка лук, за да го задушим, да направим сместа за чушките. Добре. Панко, можеш ли да режеш лука на ситничко, мамо? Мога и наситно и на едро да го режа. Да. Знам, че много добре режеш и готвиш. For the filling, Ivan fries onions and minced meat in sunflower oil, then adds rice. Иван е най-добрият готвач. Той винаги готви вкусно. Изненадва ни. Да, защото аз когато правя нещата и гледам рецептите, си ги правя по рецепта. Той много обича да готви с много продукти. Да, много. Аз много си го обичам. Да е най-доброто дете. Ivan flavors the filling with homemade tomato puree. Kitty has got some fresh parsley from her garden. She seasons with shubritsa, savory herb, as well as salt and pepper. Това е чубрица, която аз съм си произвела в моя двор. Съди се на много манинки семенца, които са почти невидими. Изключително много използвам чубрица, гюзум. Това са все български подправки. Мисля, че това, което ражда нашата земя, е най-полезно за нас. She adds parsley and chopped tomatoes. Then time to stuff the green peppers. Как да разбера дали е готова? Готова е. Ето виж, трябва да е пълно. Харесва ли ти чушката? Виж, погледни я, моля ти. Уникална е. Kitty dips the stems in flour so that they stay in place. The stuffed peppers are cooked in a clay pot for a good hour. Before they can go into the oven, the pot is filled with hot water. Кой е майстора? Някоя тайно оръжие от арсенал. Вижте какъв специалитет съм направила. Вижте, Bulgarian yogurt and a shopski salad of cucumbers, tomatoes and sheep's cheese go well with the peppers. As well as the children and Ivalia, the marriage witnesses and Kitty's mother are also here for the anniversary. За мен любовта е ето това мое невероятно семейство, което никой друго няма. Имам го само аз. Благодаря на Бога за това, което ми даде. Аз имам всичко. Нямам нужда от абсолютно нищо. Айде. Кръсмачка. Айде. На!